அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். 21வது அத்தியாயத்துல சூரிய கதியை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 22வது அத்தியாயத்துல சந்திர சுக்ராதிகளினுடைய ஸ்தானத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத द्वाविंशोऽध्यायः. राजोवाच यथेतद् भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवत उपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम् अनुमिमीमहीति। स होवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकाधीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्रराशिभिः उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिः अन्यैव नक्षत्रान्तरे राशि अन्तरे च उपलभ्यमानत्वात्। स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विपज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यतोपजोषं ऋतुगुणान् विदधाति। तं एतम् इह पुरुषाः त्रय्या विद्यया वर्णाश्रम आचार अनुपता उच्चावचैः कर्मभिः आम्नातैः योगविधानैश्च श्रद्धया यजन्तो अञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अद स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योः अन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरा अवयवान् मासः पक्षद्वयं दिवानक्तं च इति सभादक्षद्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्ठं अंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरिति उपदिश्यते संवत्सरा अवयवः। अत च यावता अर्धेन नभोवीत्यां प्रचरति तं कालम् अयनम् आचक्षते। अत च यावन्नभो मण्डलं सह द्यावा पृथिव्योः मण्डलाभ्यां कात्स्न्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरमिति भानोः मान्द्यसैग्र्य समगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमा अर्कगमस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्षयोजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सर भुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिम् अग्रचारी धृतकरगमनो भुङ्क्ते। अत च आपूर्यमाणाभिश्च कलाभिः अमराणां क्षीयमाणाभिश्च
कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्यां वितन्वादः सर्वजीवनिवह प्राणो जीवः च एकम् एकम् नक्षत्रम् त्रिंशता मुहूर्तैः भुङ्क्ते य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृमनुष्य भूत पशु पक्षि सरीसृपवीरुदां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति तत उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सह अभिजिता अष्टाविंशतिः तथ उपरिष्टाद् उशना द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वा अर्कस्य सैग्र्यमान्द्यसाम्याभिः गदिभिः अर्कवच्चरति लोकानां नित्यत् अनुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेण अनुमीयते स वृष्टिविष्टम्बग्रहोपशमनः कुसनसा बुधो व्याख्यातः तत उपरिष्टात् द्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत् यदा अर्कात्यतिरिच्येत तदा अतिवात अप्रप्राया अनावृष्टि आदिभयम् आशंसते अथ ऊर्ध्वम् अंगारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यमानः त्रिभिः पक्षैरेकैकसो राशीन् द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेण अभिवर्तते प्रायेण अशुभग्रहो अगशंसः तत उपरिष्टाद् द्विलक्षयोजन अन्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिः एकैकस्मिन् रासौ परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तथ उपरिष्टाद् योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चरयेकैकस्मिन् रासौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वान् एव अनुपर्येति तावद्भिः अनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः तथ उत्तरस्माद् ऋषय एकादशलक्षयोजन अन्तर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां सम् अनुभावयन्तो भगवतो विष्णोः यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। பரீட்சித்து ராஜன் சொல்றான், பகவத் சுரூபனாகிய சூரியன் மேருவையும் துருவனையும் பிரதட்சணமாக சுற்றுகிறான் அப்படின்னும், நட்சத்திரங்களுக்கு எதிர்முகமாக ராசிகளில் சஞ்சாரம் பண்றான் அப்படின்னும் சொன்னீர்கள். இந்த ரெண்டும் ஒண்ணுக்கொண்ணு பொருந்தவில்லையே, இது ஏன் இப்படி, அதை பத்தி எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறான். யார்கிட்ட கேக்குறான்? சுக மகரிஷி கிட்ட கேக்குறான். அப்போ சுகர் சொல்றார்,
குயவனுடைய சக்கரம் சுத்தும் போது அதில் இருக்கின்ற எறும்பு முதலியவைகளும் அதோட சேர்ந்துதான் சுத்துறது. அதை தவிர அந்த எறும்புகள் தானாகவும் போறது. ஓர் இடத்தில் இருக்கின்றவை சிறிது நேரத்திற்குள் மற்றொரு இடத்துக்கு போயிடுறது. சக்கரத்துடன் சுற்றுவதை தவிர அவற்றிற்கு வேறு ஒரு நடமாட்டமும் உண்டு அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்ல. இப்படித்தான் நட்சத்திரங்களோடு கூட திருவனையும் மேருவையும் பிரதட்சணமாக சுற்றுகின்ற கால சக்கரத்தோடு அதில் உள்ள சூரியன் முதலிய கிரகங்கள் சுத்திண்டு இருந்தாலும் ஒரு நட்சத்திரத்திலும் ஒரு ராசியிலும் இருக்கின்ற அவைகள் மற்றொரு நட்சத்திரத்திலும் மற்றொரு ராசியிலும் காணப்படுகின்றது. அதனால் அவற்றிற்கு வேறு கதியும் இருக்கிறது என்பதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்ல. ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் ஆதி புருஷனுமாகிய அந்த சாட்சாத் நாராயணனே இந்த சூரிய ஸ்வரூபனாக வேதங்கள் தன் சொரூப குணாதிகளை விவரித்து சொல்லவும் பண்டிதர்கள் தன்னை உபாசிக்கவும் பெற்று கர்மங்களினுடைய சுத்திக்காக தன்னை 12 விதமாக பிரிச்சுண்டு இந்த உலகத்தின் க்ஷேமத்திற்காக வசந்தம் முதலிய 6 ருதுக்களில் குளிர், வெயில், காத்து, மழை முதலிய ருது குணங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்துறான். உலகத்தில் உள்ளவர்கள் வேத சாஸ்திரத்தில் சொன்ன வர்ணாசிரம ஆச்சாரங்களை அனுசரித்து கொண்டு யஜ்ஞாதி கர்மங்களாலும் யோக மார்க்கங்களாலும் இந்த ஆதித்ய சொரூபனாகிய பகவான ஆராதனை பண்ணிட்டு அனாயாசமாக சீக்கிரத்தில் சொர்க்க மோட்சாதி ரூபமான மேன்மையை அடைகிறார்கள். ராஜனே, இந்த லோகங்களுக்கு அந்தராத்மாவாகிய பகவான் இந்த ஆதித்ய சொரூபனாக இருந்து கொண்டு திலோகத்திற்கும், அதாவது ஹெவன்லி வேர்ல்ட், அதான் தேவலோகம்னு சொல்றோம், பூலோகத்திற்கும் இடையில அந்தரிக்ஷ லோகத்தில் மத்தியில் உள்ள சிம்சுமார சக்கரம் என்ற கால சக்கரத்தில் அடங்கின மேஷம் முதலிய ராசிகளில் நட்சத்திரங்களுக்கு எதிர்முகமாக சஞ்சாரம் பண்றான். அப்படி ஒவ்வொரு ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம் வருஷத்தினுடைய அவயவங்களான 12 மாதங்கள் ஏற்படுகிறது. அவைகளே ராசிகள் என்ற பெயரை உடையவை. 2 பட்சங்கள் ஒரு மாசம் என்றும் 2.25 நட்சத்திரம் ஒரு அகோராத்திரம், அதாவது ஒரு பகலும் ஒரு இரவும் என்றும் சொல்கிறார்கள். சூரியன் 12 ராசிகளில் 6ல் ஒரு பாகமாகிய 2 ராசிகளில் எவ்வளவு காலத்தில் சஞ்சரிக்கிறானோ அந்த காலம்தான் ருது என்று சொல்லப்படுகிறது. அது வருஷத்துல 6ல் ஒரு பாகம், அதாவது 2 மாசம். இத போல எவ்வளவு காலத்துல 6 ராசிகளில சஞ்சாரம் பண்றானோ அந்த காலத்தை அயனம் அப்படின்னு சொல்றா. அது வருஷத்துல 2ல் ஒரு பாகம், அதாவது 6 மாசம். ஆகாச மண்டலத்திற்கும் பூமண்டலத்திற்கும் இடையிலே உள்ளதும் 12 ராசிகள் அடங்கியதுமான அந்த அந்தரிக்ஷ லோகம், அந்தரிக்ஷ லோகம்ங்கிறது தான் ஆகாச லோகம், வானுலகம்னு சொல்றோம், முழுவதும் மந்தகதி, சீக்கிரகதி, சமகதி ஆகிய இந்த 3 கதிகளால் எவ்வளவு காலத்தில் சஞ்சரிக்கின்றானோ அந்த காலம் சம்பக்சரம் என்றும் பரிவக்சரம் என்றும் இடாவக்சரம் என்றும் அனுவக்சரம் என்றும் வக்சரம் என்றும் வழங்கி வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். சூரிய மண்டலத்தில் இருந்து லட்ச யோஜனைகளுக்கு மேல் சந்திரன் தெரிகிறான். அவன் வேகமாக சஞ்சாரம் செய்யக்கூடியவன். அதனால் உக்ரசாரி என்று சொல்வார்கள். சூரியன் ஒரு சம்வத்சரத்தில், அதாவது 12 மாசத்துல சஞ்சரிக்கின்ற அந்தரிக்ஷ மண்டலத்தை சந்திரன் 2 பட்சங்கள் அடங்கின ஒரே மாதத்துக்குள்ள சஞ்சாரம் பண்ணிடுறான். சூரியன் ஒரு மாதத்தில் சஞ்சரிக்கும் மார்க்கத்தை சந்திரன் 2.25 நட்சத்திரங்களில் சஞ்சரிக்கும் காலத்திற்குள் சஞ்சரிக்கிறான்.
அவன் ஒரு பட்சத்தில் சஞ்சரிக்கும் மார்க்கத்தை இவன் ஒரு தினத்திலே சஞ்சரிக்கிறான். ராஜனே, சந்திரன் வளர்வதும் தேய்வதும் கலைகளால் சுக்லபட்ச கிருஷ்ணபட்சங்களை விளைவித்து பித்ருக்களுக்கு பகலும் இரவுமாகிய தினத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு சமஸ்த பிராணிகளுடைய பிராணங்களுக்கும் திருப்தியை கொடுத்து கொண்டு அதனால் ஜீவனத்திற்கு காரணமாக ஆகி 30 முகூர்த்தங்களுக்குள் ஒரு நட்சத்திரத்திலே சஞ்சரிக்கிறான். 16 கலைகளை உடைய இந்த சந்திர ரூபியான பகவான் மனதிற்கு அதிஷ்டான தேவதையாகியால் மனோமயன் என்றும், ஓஷதிகளுக்கெல்லாம் பிரபுவாகியால் அன்னமயன் என்றும், சமஸ்த பிராணிகளுடைய ஜீவனத்திற்கும் காரணமாக இருப்பதால் அமிர்தமயன் என்றும், தேவதைகள், பித்ருக்கள், மனுஷ்யர்கள், பூதர்கள், பசுக்கள், பட்சிகள் ஆகிய அனைவருடைய பிராணங்களுக்கும் திருப்தியை தருகின்றபடியால் சர்வமயன் என்றும் சொல்கிறார்கள். அந்த சந்திர மண்டலத்தில் இருந்து 3 லட்ச யோஜனைகளுக்கு அப்பால் அபிஜித் என்னும் நட்சத்திரத்தோடு சேர்ந்து 28 நட்சத்திரங்கள் காலச்சக்கரத்தில் அந்தராத்மாவான ஈஸ்வரனால் தூண்டப்பட்டு மேருவுக்கு தென்புறத்திலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன. சூர்யாதிகளைப் போல அவற்றிற்கு கால சக்கரத்துடன் சுற்றுவதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. அந்த நட்சத்திர மண்டலத்தில் இருந்து 2 யோஜனைகளுக்கு அப்பால் சுக்கிரன் தெரிகிறான். அவன் சூரியனுக்கு முன்னும் பின்னும் கூடவே சஞ்சாரம் பண்றான். சூரியனோடு சஞ்சாரம் பண்ணும்போது அவனைப் போலவே மந்தமான நேரம், சீக்கிரம், சமம் என்ற 3 கதிகளால் சஞ்சாரம் பண்றான். இந்த சுக்கிரன் எப்போதும் உலகங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்பவனாகவே இருப்பான். கிரமமாக இருக்கின்ற நட்சத்திரம் முதலியவற்றை கடந்து போகின்ற கதியாகிய விசேஷத்தினால் பெரும்பாலும் மழையை வருவித்துக் கொண்டு அவன் மழையை நிறுத்தும் கிரகத்தையும் கூட தடுத்து மழையை தரக்கூடிய தன்மை உடையவன். அந்த சுக்கிரனுடைய கதியை நிரூபித்து சொன்னதால் புதனுடைய கதியும் கூறப்பட்டது. இவனும் சூரியனுக்கு முன்னும் பின்னும் சமமாகத்தான் சஞ்சரிக்கிறான். சுக்கிர மண்டலத்திற்கு மேலே 2 லட்ச யோஜனையில் சந்திரனுடைய புதல்வனாகிய புதன் இருக்கிறான். அவன் பெரும்பாலும் உலகங்களுக்கு அசுபத்தைத்தான் செய்வான். அவன் சூரியனை பிரிந்து சஞ்சாரம் பண்ணும்போது பெரும் காற்று, பெரிய மழை, இல்லைன்னா மழையே இல்லாமல் இருப்பது, இது போன்ற பயத்தை எல்லாம் தருவான். அந்த புத மண்டலத்திற்கு மேலே 2 லட்ச யோஜனையில் அங்காரகன் இருக்கிறான். அவன் வக்கரமாக சஞ்சாரிப்பதால் ஒவ்வொரு ராசியும் 3 பட்சங்களில் சஞ்சரிப்பான். இல்லாத பட்சத்தில் 12 ராசிகளையும் கிரமமாகவே கூட அவன் சஞ்சாரிப்பான். இவன் பெரும்பாலும் அசுப கிரகம், துக்கத்தையே தெரிவிப்பான். அங்காரக மண்டலத்திற்கு மேலே 2 லட்ச யோஜனையில் மகானுபாவராகிய ப்ரஹஸ்பதி, அதாவது வியாழன்னு சொல்றோம், குருன்னு சொல்றோம், அவர் இருக்கார். அவர் ஒவ்வொரு ராசியிலும் 1 சம்வத்சரம் சஞ்சாரம் பண்றார். அவர் பிராமண குலத்திற்கு பெரும்பாலும் அனுகூலம் செய்வார். அந்த ப்ரஹஸ்பதி மண்டலத்திற்கு மேலே 2 லட்ச யோஜனை தூரத்திலே சனி இருக்கிறான். ஒவ்வொரு ராசியிலும் 30 மாதங்கள் மெதுவாக சஞ்சாரம் பண்ணிண்டு எல்லா ராசிகளையும் கிரமமாகவே சுத்தி கொண்டிருக்கிறான். ஜென்ம ராசிக்கு முன்னும் பின்னும் ஜென்ம ராசியிலும் சஞ்சாரம் பண்ணுகின்ற காலத்திலே ஏற்படுகின்ற 7.5 வருஷங்களில் அவன் அனைவருக்கும் அசுபத்தையே தருகிறான். அந்த சனி மண்டலத்திற்கு மேலே 11 யோஜனை தூரத்திலே சப்த ரிஷிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உலகங்களுக்கு க்ஷேமத்தை விளைவித்துக் கொண்டு ஷாட்குண்ய பூர்ணனாகிய அந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவினுடைய சிறந்த ஸ்தானமாகிய திருவமண்டலத்தை பிரதட்சணமாக சுற்றுகின்றார்கள் என்று சொல்லி இந்த 22வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 23வது அத்தியாயத்துல திருவமண்டலத்தினுடைய சுரூபமும் சிம்சுமார சக்கர சுரூபனாகிய பரமபுருஷனுடைய நிலைமையை பத்தியும் சொல்றார்.
அதை நம்ம அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.